বিশ্ব রাজনীতিতে অনেক সময় এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন শুধু দুই দেশের সম্পর্ক নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি, জ্বালানি বাজার এবং কূটনৈতিক সমীকরণ একসঙ্গে বদলে যেতে শুরু করে। সুইজারল্যান্ডে আমেরিকা এবং ইরানের সাম্প্রতিক আলোচনা ঠিক তেমনই একটা মোড়ে পৌঁছেছিল। একদিকে বহু বছরের শত্রুতা ভুলে আলোচনার টেবিলে বসেছিল দুই দেশ, আর অন্যদিকে আলোচনার মাঝেই ফের আগ্রাসী ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তার জবাবে কার্যত দরজা বন্ধ করে দিল তেহরান। ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্ব যতটা, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এর প্রতীকী বার্তা। কারণ ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে অর্থনৈতিক চাপে থাকলেও তারা প্রকাশ্যে হুমকির মুখে মাথা নত করতে রাজি নয়। আর ট্রাম্পও বুঝিয়ে দিয়েছেন আমেরিকান স্বার্থের প্রশ্নে তিনি এখনও পুরনো ম্যাক্সিমাম প্রেশার নীতিতেই বিশ্বাসী। সুইজারল্যান্ডে সম্প্রতি যে আলোচনা হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল বহুদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে একটা চূড়ান্ত চুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া। সূত্রের দাবি, সেখানে 60 দিনের একটা রোডম্যাপও তৈরি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা IAEA এর তত্ত্বাবধানে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ, নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা, তেল রপ্তানির পথ খোলা এবং বৃহত্তর কূটনৈতিক সমঝোতা সবই ছিল আলোচনার অংশ। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইরানকে হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করেন। ট্রাম্পের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত কড়া এবং আক্রমণাত্মক। তার কথায়, যদি ইরান চুক্তি না মানে, ঠিকমতো আচরণ না করে, তাহলে আমেরিকা যা করার দরকার তাই করবে। এখানেই থামেননি তিনি। দাবি করেন ইরানের নৌবাহিনী কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে, বিমান বাহিনী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই, রাডার নেই, মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের বড় অংশ ধ্বংস হয়েছে, ড্রোন এবং মিসাইল উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় 87% নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু সামরিক শক্তি নয়, ট্রাম্প ইরানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়েও কটাক্ষ করেন। তার দাবি, প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, এমনকি তৃতীয় সারির নেতৃত্বও কার্যত ভেঙে পড়েছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে কেউ নাকি নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে চাইছে না। কি বলেছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনুন। What I didn't say it would cause a depression. I said it could cause a depression, right? And I said that I don't want to be Herbert Hoover. That's a president I don't want to be, because he was in charge during the Great Depression, and certainly a lot of bad things could happen. That would be one of the things. I don't think it would, but if it did, but no, if Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. Does that give them leverage over you, Mr. President? Say it? Does that give them leverage, the Iranians leverage over you? Oh, you're so leverage. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their leaders are all dead. Their whole country's a mess. Their economy is shot. The Times, the fake New York Times said, oh, it's about the same as it was 4 months ago. No, 4 months ago they had a Navy, 159 ships to be exact. It's gone. The whole Navy's gone. Their 250 airplanes, all gone. Their anti-aircraft is gone. Their radar is gone. These guys love radar. Their radar is gone. Everything's gone. Their leaders are gone. Their whole country is gone. And the Times said, oh, they're about the same as they were 4 months ago. The reason the news is doing so badly, or let's put it another way, the reason that I won in a landslide, even though I got 92% negative press, all fake press, is because nobody believes the press anymore. And they have to start believing. When the Times and a couple of others, they're grasping for straws. When they say that Iran is about the same as it was 4 months. 4 months ago, they had a powerful Navy, they had a powerful Air Force. Most of their missiles are gone. Most of their launching pads are gone. Most of their manufacturing capacity for drones and missiles is gone. About 87% gone. And then I hear, oh, they're in such great shape. No, they're gone. And their first level of leaders, gone. Their second level of leaders, gone. Their third level of leaders, you have to hear the conversations. Who wants to be president? Well, I don't want it. Nobody wants to be president. And then we have to read that they're doing well. They're doing so badly. In the meantime, we're setting records. We have the strongest economy we've ever had. We have $18 to $19 trillion being poured into our country. We're building factories all over the place. We have more people working today than at any time in the history of our country at higher salaries. So when you ask a question like that, it's so stupid. এখানে প্রশ্ন হলো, ট্রাম্প কেন এই ভাষা ব্যবহার করলেন? কারণ ট্রাম্পের রাজনীতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো শক্তির প্রদর্শন।
তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিপক্ষকে দুর্বল দেখাতে পারলে আলোচনা টেবিলে বাড়তি সুবিধে পাওয়া যায়। উত্তর কোরিয়া থেকে চীন, রাশিয়া থেকে ইরান, সব ক্ষেত্রেই তার রাজনৈতিক কৌশলে এই প্রবণতা দেখা গিয়েছে। কিন্তু ইরান সেই বার্তা অন্যভাবে নিয়েছে। তেহরানের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। তারা মনে করে আলোচনা আর হুমকি একসঙ্গে চলতে পারে না। একদিকে সমঝোতার কথা বলা হবে, অন্যদিকে প্রকাশ্যে একটা দেশের সামরিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোকে অপমান করা হবে। এই পরিস্থিতিতে আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয় না। ফলে সুইজারল্যান্ডের বৈঠক থেকে ইরানি প্রতিনিধি দল বেরিয়ে আসে। এই পদক্ষেপের মধ্যে শুধু কূটনৈতিক প্রতিবাদ ছিল না, ছিল রাজনৈতিক বার্তাও। ইরান বিশ্বের কাছে দেখাতে চেয়েছে যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার চাপে থাকলেও তারা নিজেদের জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে আপোস করতে রাজি নয়। এই ঘটনায় সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে আন্তর্জাতিক কূটনীতি। কারণ বহুদিন পর প্রথমবার মনে হচ্ছিল যে আমেরিকা ও ইরান হয়তো কোনো মধ্যপথ খুঁজে পেতে পারে। সেই সম্ভাবনাই এখন অনিশ্চয়তার মুখে। তবে এই পুরো ঘটনায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা ভারতের মতো দেশের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেটা হলো ইরানের তেল। আমেরিকা সম্প্রতি 60 দিনের জন্য ইরানের তেল রপ্তানি ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ছাড় দিয়েছে। এর ফলে নির্দিষ্ট শর্তে ইরানের অপরিশোধিত তেল আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কিছুটা নরম হতে শুরু করে। ভারতের জন্য এই খবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারত তার মোট তেল চাহিদার প্রায় 85% বিদেশ থেকে আমদানি করে। অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের সামান্য অস্থিরতাও ভারতের অর্থনীতিকে সরাসরি প্রভাবিত করে। একটা সময় ছিল যখন ইরান ভারতের অন্যতম প্রধান তেল সরবরাহকারী দেশ ছিল। ইরানি তেল শুধু তুলনামূলক সস্তাই ছিল না, পরিবহন খরচও কম ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই অর্থ প্রদানের সুবিধাজনক ব্যবস্থাও পাওয়া যেত। কিন্তু আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার কারণে সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। এখন যদি ইরানের তেল আবার বাজারে ফিরতে শুরু করে, তাহলে ভারতের সামনে নতুন বিকল্প তৈরি হবে। কিন্তু এখানেই রয়েছে আসল সমস্যা। যদি আমেরিকা এবং ইরানের সম্পর্ক আবার খারাপ হয়, তাহলে এই সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বক্তব্য সেই আশঙ্কাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববাজারে তেলের দাম শুধু চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে না, রাজনৈতিক উত্তেজনাও এখানে বড় ভূমিকা পালন করে। মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সংঘাত তৈরি হলেই তেলের দাম বেড়ে যায়। সেই কারণেই ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো বড় আমদানিকারক দেশগুলো আমেরিকা ইরান সম্পর্কের দিকে এত নজর রাখে। এই মুহূর্তের সবথেকে বড় প্রশ্ন হলো, ট্রাম্পের বক্তব্য কি শুধুই রাজনৈতিক নাটকীয়তা, নাকি এর পেছনে আরও বড় কৌশল রয়েছে? অনেক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকের মতে ট্রাম্প একদিকে ইরানের ওপর চাপ বাড়াতে চাইছেন, অন্যদিকে নিজের দেশের ভোটারদের বার্তাও দিতে চাইছেন যে তিনি এখনও আমেরিকার শক্ত অবস্থানের প্রতীক। কারণ আমেরিকার রাজনীতিতে ইরান সবসময় একটা আবেগঘন ইস্যু। রিপাবলিকান ভোটারদের বড় অংশ মনে করেন ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া উচিত। ফলে ট্রাম্প যখন বলেন চুক্তি না মানলে যা করার দরকার তাই করব, তখন সেই বক্তব্য শুধু তেহরানের উদ্দেশ্যে নয়, আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে ইরানের অবস্থানও কিন্তু কম রাজনৈতিক নয়। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।